Good morning, everyone. I'm audible to everyone properly? Yes, ma'am. Okay. Yes. So let us begin our class. In the last class, we finished applications of derivatives, and also we finished our part 1 book, and your part 2 book consists of 7 chapters. And see here, none of the chapters are deleted. All chapters are there. Only certain portions are deleted from each chapter. Okay. So ಇಲ್ಲಿ 7 chapters ಇದಾವೆ. 7 chapters ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. And we are going to start with very important concept, which is integrals. Okay. So this derivatives, that is differentiation and integration. Integration means process of finding integrals. Differentiation ಹೇಗೆ process of finding derivatives. Okay, one second. Yes, okay. So yes, differentiation. The way differentiation is process of finding derivatives. Similarly, integration is process of finding integrals. Okay. So integration, nothing but integrals. Okay, very important chapter. This chapter consists of 20 plus marks in your exam. Okay, now hege exercise ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. I will explain from which exercise you will get how many marks and which kind of questions you will get for how many marks. And integration is a chapter from which you will get all kind of questions. 1 mark ಬರುತ್ತೆ, 2 marks ಬರುತ್ತೆ, 3 marks ಬರುತ್ತೆ, 5 marks ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಎಲ್ಲ ತರ all kind of question distributions, marks distributions you will get from integration. Is that clear? Yes, ma'am. Very big chapter, very important chapter, and one of the highest weightage chapter. Okay, so highest weightage ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ part ನಲ್ಲಿ you have A, B, C, D part in your question paper. In every part you will get questions from integrals. So as we start with your chapter, ನಾನು one by one ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ exercise ಇಂದ ಎಷ್ಟು marks ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Now usually your first exercise will be for 1 mark only. Okay, first exercise is for 1 mark. Is that clear? Yes, ma'am. So let us see what is integrals. Okay. So first and foremost thing, understand that, okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, integration is the inverse process of differentiation. ಅಂದ್ರೆ inverse ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ reverse process ಆಯ್ತು. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. So why it is reverse, we will see. In the differential calculus, andre first calculus is a branch of mathematics like geometry, arithmetic and everything. Calculus consists of differentiation and integration. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, it is inverse of differentiation. Okay, so we will see one by one what it is. Is the screen visible? It is readable to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So integration is the reverse process of differentiation. Okay, so ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. Tell me what is derivative? Nothing but it's a rate of change of function with respect to a parameter. Is that correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. For example, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು t ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ t ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ t ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ t ಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೇ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the definition of f dash? Yes, ma'am. Okay, as limit h tends to 0. h tends to 0 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ x ಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು x ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, it will be very 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 near to x. ಅಂದ್ರೆ h is almost, increment is almost 0. Is this correct? I Yes, hope ma'am.
clear with derivatives. So basically derivatives ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? We are taking 2 points. Suppose x1 x2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ are we taking the difference or no? Yes, ma'am. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? Yes, ma'am. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸಪೋಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಸ್ ಟು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಟಿ ಈಕ್ವಸ್ ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ರೇಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? 2x. 2x. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೇಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2x ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There is no confusion in derivative to everyone. Okay, and what is the derivative definition? This is your derivative definition. Second point minus first point. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಈಗ ಇದು x1 ಆದ್ರೆ ಇದು x2 ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, Yes, ma'am. ನಾನು ಈ ತರ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೇಕು. ಸೊ x2 ಮೈನಸ್ x1. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೇಕು x2 ಮೈನಸ್ x1. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೇಕು x2 ಮೈನಸ್ x1. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, Divide. ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ದೆನ್? I will join the strips. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. I am dividing the graph here into strips. That is your differentiation. So ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ಸು ನನಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is nothing but your integration. Are you all understanding? Yes, ma'am. So differentiation is nothing but you divide your graph into certain strips. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಇರೋ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, ma'am. That is nothing but integration. ಅಂದ್ರೆ integration is nothing but reverse process of differentiation. ಈಗ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? x2 minus x1, x3 minus x2, x4 minus x3 ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ Addition. Addition. Okay, so always fix one thing in your mind. Integration is always nothing but addition. Is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Okay, so remember integration is nothing but what? Addition. Subdivision. Addition. Okay, differentiation is difference between 2 points. Integration is addition of all the strips in order to get back your original graph. Okay, graph of what? Your given function. Is this clear with everyone? Yes, ma'am. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡೆ. ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. Am I clear with this much? Yes, ma'am. Okay, so always remember it is a inverse process of differentiation, and integration is nothing but summation. Okay, is that clear with everyone? Yes, ma'am.
ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇತ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Is Yes, this the ma'am. diagram when I add back? Yes. Okay. Now see here. Tell me, is this nothing but area under this curve or no? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. So ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ತು. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ನನ್ಗೇನೋ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Yes, ma'am. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಕರ್ವ್ ಅಂಡರ್. ಸೊ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? Area under curve. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ಪಿಂಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. So two things. Integration is nothing but what? Summation. Summation. And also integration is nothing but what? Area under Area the under curve. curve. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So those are nothing but that is your definition. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. Now if we are given a function and we have to find the derivative of this function, but we have to find derivative. ಆದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We have to find out the function itself. Okay, so it is inverse process of differentiation. Next, ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ? ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? D by dx. D by dx or f dash or y dash or y1 ಈ ತರ. ಆದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ D by D by dx. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗೇನೋ ನಿಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಪರೇಟರ್? D by dx. ಅದೇ ತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ sin x dx. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, with respect to what we are integrating, dx. This dx is very important. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Summation. ಸಮೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎಸ್ ನ ಸಮೇಷನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಸಮ್. ಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ನ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಈ ಏನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋ, ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮೇಷನ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಂಟಿಗ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎನಿವನ್? No, ma'am. Ma'am. ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಏನಂತ. ಈಗ ಎನಿ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, say here, please concentrate. I'm not going to do everything, and I will do only one or two. Okay, now tell me what is d by dx of x square? 2x. 2x, correct? Okay, ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? I will take integration on both sides. Okay, so ನಾನೀಗ I will take integration on both sides. Okay, so ನಾನು ಈ ತರ ತಗೊಂಡೆ 2x with respect to what? dx. dx. This also we are with respect to what? dx. x. Okay, ಈಗ integration ಆಮೇಲೆ differentiation, are they inverse process of each other? Yes, ma'am. Yes. Okay, so they are inverse process of each other. Inverse process ಆಗಿದ್ರಿಂದ will they One. become identity? 1. Yes, Okay, ma'am. so 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಉಳಿತು? ಬರೀ x square X ಉಳಿತು, square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ Yes, ma'am. ಉಳಿತು? Integration 2x dx ಉಳಿತು. Yes, so Yes. can I say that integration of 2x is x square? Yes, ma'am. Okay, so ನೋಡಿ, Ma'am, dx? ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನಂದು 2x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Ma'am, left side ಅಲ್ಲಿ x square into dx ಇದೆ ma'am. x square dx ಇದು ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? Yes, ma'am. ಇದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಟುಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 2x. ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು dx ಬರೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಉಳಿತು? 2x. Integration of ಸೊ 2x. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x? X square. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x ಆದ 2x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? X square. Like this, they are reverse of each other. You are understanding? Yes, ma'am. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2x ಸಿಕ್ತು, ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? X square. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ತು. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಮತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ 1 or 2, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್? Minus cos x. Minus cos x. Derivative. Cos x, ma'am. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ Cos ಆಫ್ x. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ Cos x. Cos x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು ಎರಡ್ ಕಡೆ ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ? ಆಪರೇಟರ್. ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ತಗೊಂತೀನಿ. Okay. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು dx ಬರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ One, identity. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? Sin ಸೈನ್ x. ಎಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಉಳಿತು? Cos ಕಾಸ್ x. ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಯ್ತು? Minus sin x. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್? Sin x. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Okay, Yes, ma'am. ma'am. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್
ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು Sin sin x ಆಯ್ತು. Is this clear? Yes, ma'am. I will show you with cos x also. Okay. ಈಗ ನಾನು derivative of cos x ತಗೊಂತೀನಿ. Tell me what is derivative of cos x? Minus sin x. Minus sin x. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು Integral of minus sin. ಮೈನಸ್. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್. Minus. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ Minus cos x. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. Yes, ma'am. ದಿಸ್ ಇಸ್ your integration. Are you all understanding? Yes, ma'am. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್? 1 by ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ log x. log x equals to integral of 1 by sin x. So log x differentiation 1 by x ಆದ್ರೆ 1 by x integration ಏನಾಯ್ತು Log x. x ಆಯ್ತು. So this is your integration. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು log x ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು 1 by x. ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು Log x. log x ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಟ್ 1 by x ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತು log x ಸಿಕ್ತು. Is this clear with everyone? Yes, Okay, so integration is nothing but summation and it will give you area under the curve and it is exact reverse process of differentiation. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ and did you all understand these symbols also? Yes, ma'am. Okay, okay, ನಾನು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡೆಫಿನೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡೆಫಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. F of x plus c, ma'am. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ಸಿ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು +2 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. +2 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 0² + 2. ಸೊ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್? No, ma'am. Okay, this is one unique graph and this is also one unique graph. Correct alva? Now differentiation alli noಡಿದ್ದೀವಿ, derivative is always unique. Similarly, integration also, for this integration will be different, for this integration will be different. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು x² + 2 derivative ತಗೊಂಡ್ರೆ, what is the x² derivative? 2x. Plus derivative of 2 is what? 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ? x² + 2 ಸಿಕ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನನ್ಗೆ? 2x ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? x² + 2 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? 2x ಉಳಿತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2x ಗೊತ್ತು. ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2x? Square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್? 2x. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2x? x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆದ್ರೆ ಈ 2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. That's why you have to add plus c everywhere in integration. Yes, ma'am. Because ನಮ್ಗೆ 2x ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ 2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ದು ಕ್ವೆಶನ್. That's why you have to add integration constant everywhere. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So if you don't write integration constant, half marks cut. ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರೋದೇ ಆತರ. ನೀವು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ದು ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೀಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ second function. Similarly, it goes for what? Minus also. If you have f of x minus g of x, then it can be written as integration of f of x minus integration of g of x. Okay. ಅದೇ ತರ ಏನೋ ಒಂದು k into f of x ಇದ್ರೆ, k is a constant, f of x is a function, then k ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Integration of ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಾ? f of x ತಗೊಂತೀರಾ. Okay. So k will remain as it is and integration of f of x. These are certain properties. Any doubts? No, ma'am. Okay, so these are certain properties. ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಈ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? 2x ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Indefinite integrals. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, so these are certain types. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ f of x plus g of x ಇದೆ, f of x minus g of x ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ u ರೂಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? u by v ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ u by v ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. uv ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ 6th exercise. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. We have only for addition and subtraction, and later you will get for product, but no quotient rule in integration. Is that clear? Yes, ma'am. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು f of x divided by g of x ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, because we don't have quotient rule. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, so this is about your properties. Yes, now this is very important. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. Tell me, what is the integral of cos x? Sin x plus Sin x. Okay, sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus Minus cos x. cos x. cos x. Okay. Tell me, what is derivative of secant x? Secant x into tan x. Tan x. Tan x. Therefore, integral of secant into tan ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sec x. Secant ಆಗುತ್ತೆ. Now, tell me, what is derivative of cot x? Minus cos x square x. Minus cosec into cot. Okay. Cot x. Integral of cosec into cot ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus. Minus. Okay. ಈಗ derivative of tan x. What is derivative of tan x? Secant square x. Correct? So integral of secant square x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tan Tan x. X Tan ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, what is derivative of? Sorry, this is cosec ಅಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Sorry, ಇದು cosec ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Derivative of cot x. What is derivative of cot x? Minus cosec square x. So integral of cosec square ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus cot x. Minus cot x. ಮ್ಯಾಮ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್, cosec square ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು. Tell me, what is derivative of log x?
1 by x. 1 by x. So integral of 1 by x ಏನಾಯ್ತು? log x. Log x ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now tell me what is differentiation of x? 1 1. So integral of 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? x. x ಆಗುತ್ತೆ. Are you all understanding? Yes, ma'am. Okay, ಈಗ differentiation of root x. What is differentiation of root x? 1 1 by by 2. 1 by root x. Okay, so 1 by root x integral ಏನಾಗುತ್ತೆ? Root x. Root x. Like this. Is this clear? Now tell me what is derivative of e to the power x? E to the power x. E to the power x. So what is the integral of e to the power x? E to the power x. That's it. Is this clear? Yes, ma'am. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅದೆರಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡೋದು? ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಚ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ ಆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಲೇಟರ್. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 is always x. Okay, and what I was telling, differentiation of x to the power n ಏನಾಗುತ್ತೆ? n N into x to the power n minus 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? -1. ಓಕೆ, 1 ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? +1. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ 1 ಅನ್ನ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x³ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, x³ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ x³ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 + 1 ಆಗುತ್ತೆ. +1 ಏನಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ n ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಸ್, ಈಗ n+1 ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, what is integral of x to the power n? X to the power n plus 1 divided by n plus 1. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪವರ್? 5. x to the power 5 divided by 5. Okay, ಈಗ ನಾನು x to the power -3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, -3 + 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -2 by -2. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಬರೀತೀನಿ, 1/2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 1/2 + 1 ಎಷ್ಟು? -1 3/2. 1/2 + 1 3/2. Okay, so x to the power 3/2 divided by 3/2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, yes. So this is about your integration. So integration ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ it is inverse process of differentiation ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. And certain properties also we understood. Any doubts in the properties to anyone? No, ma'am. Okay, yes. Integration ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Summation. Am I clear with what is integration with everyone? Yes, ma'am. Okay, so little bit ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನು one more thing I forgot to tell. Process of finding integrals is called as what? Integration. ನೀವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ, ದಟ್ ಇಸ್ Integrand. called as what? Integrals. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ is also called as anti derivative. ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Okay, so integration is nothing but opposite of derivative. So integrals ಅನ್ನ sometimes ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am.
ಸೊ ಫೈನ್, ನಾನು ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ the integrals of the following functions. Okay, I hope everyone is sitting with your list of formula with you. Are you all sitting? Yes, ma'am. ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. I will do one example. Find antiderivative of sin 2x ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, tell me what is integral of sin x? Cos x. Cos x. Cos x minus cos x? Cos x. Integral amasti. Minus cos x. What is integration of sin x? Minus Minus cos cos x. Cos x. Correct? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇರ್ಬೇಕು, x ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Ma'am, cos x plus c ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, ma'am. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Sin 2. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos 2x. Tell me what is derivative of cos x? Minus sin x. Sin x. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2x. So I have to find out the derivative of 2x also, right? Yes, Yes, So ma'am. ಇದೇನಾಯ್ತು? 2 into 1 ಆಯ್ತು. So nothing but Minus derivative 2 sin 2x. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 2 sin 2x ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin 2x. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಬರೀ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? sin 2x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಡ? ಈ Minus ಮೈನಸ್ 2. 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಸೊ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಮೈನಸ್ 2 ಬೇಡ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin 2x ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಈ ಮೈನಸ್ 2 ನ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ 2 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin 2x dx ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ sin 2x? cos 2x Cos x divided by by minus 2. minus. Is this correct? Yes, ma'am. ಸೊ ನಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin 2x ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ cos x ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ cos 2x ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 2x? 2. 2. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ma'am. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ Yes, ma'am. ಡಿವಿಷನ್. ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ಗೆ cos 3x ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cos x? Minus sin x. Minus sin x. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Sin cos x ಪ್ಲಸ್ Sin sin x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ sin x ಬಂತು. ಆದ್ರೆ sin x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3x. ಏನಿದೆ? 3x. 3x ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3 ಡಿವೈಡ್ 3. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e ಟು ದ ಪವರ್ x? e to the power x. x. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ e ಟು ದ ಪವರ್ 2x ಬರೆದ್ರೆ Ma'am, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 3x into 3 ತಾನೇ ma'am ಹಾಕ್ಬೇಕು? e to the power 2x by 2. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಯ್ತು? 3 into 1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Yes, 3. ma'am. 2 divide by 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ e ಟು ದ ಪವರ್ 2x, e ಟು ದ ಪವರ್ 2x ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2x 2x ಇದೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 2. 2x ಏನಾಯ್ತು? 2. 2. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, ma'am. Is this clear? Yes, ma'am. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Is that Okay, clear? Yes, Okay. ma'am. So next we will start with certain examples. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the integrals of the following functions. This is my first function. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 6th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬೇರೆ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I want you to understand the mechanism first. Okay. Now tell me, is this the addition of two functions? Yes, ma'am. Okay. So addition ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು?
Integration of integration of first function plus integration second of function. second function. Tell me, is this in the form of k into f of x? Yes, ma'am. ಮ್ಯಾಮ್ So k ಹಂಗೆ ಉಳಿತು integration of f of x. So this is the dx plus 1 dx. Okay. So ಈ 4 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Tell me what is the integration of e to the power x? E to the power The x. power x. ಆದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3x So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3 Divided by 3. Plus what is the integration of 1 X. x? Okay. Plus what? C. And that's the dx. required answer. Any Ma'am, doubts? dx derivative C na. Derivative integration of 1 is x. ಇದು integration Ma'am, constant. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತಿ- ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಸಿ Ma'am, ನಾ ಮ್ಯಾಮ್ dx ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ Yes, ವಿತ್ ma'am. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು, 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತರ 1 ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ Yes. ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯು ಡೂ ರೈಟ್. Yes, ma'am. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ತರ 1 ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. Yes, ma'am. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು, 2x ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ. Yes, ma'am. ಅದೇ ತರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Okay. So what is integration of 1 with respect to x? X. X. So this is your basically function ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, integration constant add ಮಾಡ್ಬೇಕು, which is c. Is that clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you all understanding the mechanism of how to find the integrals? Yes, ma'am. Next ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, we can do that. Okay. Now tell me, is this product of two functions here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ X ಸ್ಕ್ವೇರ್ square ಆಯ್ತು. into x. ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ Yes, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. X square minus 1 into 1 dx. dx ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, 3 ಸಿಕ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, 3. 3. ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 is with respect to x is X. x. So this is your function. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ c ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Any difficulties? No, ma'am. Next, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್. This is actually 8th question from your exercise. ನಾನು ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. bx plus c in dx. ಮ್ಯಾಮ್ Okay. ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ dx ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ, ax square plus bx plus c ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? 3 Three functions. So I can write this as the integral of first function plus integral Integral of of second b function plus integral of third function. Okay. Tell me which are constants here. A, B and C are constants. So ಇದನ್ನ ನಾನು k into f of x ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, ma'am. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು, 1 into ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಇಂಟು 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತು. ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? yes, Yes. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3. cube plus ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ Okay. ಸಿ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, 1 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 plus 1 ಏನಾಯ್ತು, x to the power of 2 by 2 ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, x plus with c. respect to x plus ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಯು ಆಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಲಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so now what is your integration constant? D, and that's your required answer. Any doubts? Ma'am, ಅದು one Sorry, second step ಅಲ್ಲಿ one ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಸಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ Yes, ಆಫ್ ಸಿ ma'am. ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸಿ ನಾನು ಸಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಸಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? ಒನ್ ಉಳಿತು. Yes, ma'am. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? ಒನ್ ಉಳಿತು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, No, ma'am. ma'am. Next, x square plus e to the power x dx. Is this addition of two functions here? Yes, Yes, ma'am. So first ಏನ್ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು? Integral of 2x Integration of first square function plus plus integration integral of of second e to the function. power of into ಇಲ್ಲಿ dx. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿಬಹುದಾ? Yes, ma'am. k into f of x. So k 2 ಅಂತ integral of x to the power of Into 3. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಯ್ತು? e to the power E to the power. x dx. Okay, so 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು? X to the power of 3. 3 plus e to the power x is e to the power x plus what? Any doubts? No, ma'am. Any doubts? No, ma'am. Okay. See, please, if you are not talking to class, repeat yourself. Okay, next. These are all one mark questions. ನೀವು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ n. Do we have for f of x to the power 1? No. Okay, No, we ma'am. don't have this. ನಮ್ಗೆ x to the power n ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪವರ್ n ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ No, ma'am. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Tell me, is this in the form of a minus b whole square? Yes, Yes, ma'am. So now a square minus 2ab 2 into ab, sorry, ab Plus plus what? b square. 1 by root Correct? x whole square. ಈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು? X x ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? minus 2 ಮೈನಸ್ 2 ಉಳಿತು. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1 by x. 1 by 1 x. by x. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಅವರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. So integral of this function we can rewrite as what? X minus 2 plus 1 by x into dx. Correct? Correct? Yes, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂತಲ್ವಾ? Okay. Yes, So ma'am. therefore, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ Yes. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. 1 by x. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ, 2 ನಾನು 2 into 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. 2 ನ 2 into 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 1. 1 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1? X. ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 by x? Root x. ನೋ. Okay. What is differentiation of log x? 1 by x. 1 Log by x. x. The integral of 1 by x is? Log x. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ ತಗೋಬೇಕು? ಮಾಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Minus 2x ಇಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. 2 ಆಯ್ತಾ? X minus 2. is a constant, right? Yes, Okay. ma'am. Any constant 1 ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x X. ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಆಗುತ್ತೆ. 3 ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? 2 into 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ 2 Yes, ma'am. ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಯ್ತು? x ಆಯ್ತು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 is a constant, right? Yes, ma'am. Yes, 1 ma'am. ದ ಏನಾಯ್ತು? x ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ 2 ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ dx ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. All together only one. And always remember, take modulus for log functions. Can log be negative? No, ma'am. No. Okay. ಸೊ ನೀವು ಲಾಗ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೀ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ mod x ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್
ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So any doubts in this example? No, ma'am. ಮ್ಯಾಮ್ Next. ಇಷ್ಟೇನಾ ಆನ್ಸರ್? ಹಾ, ಅಷ್ಟೇ. These are all 1 mark questions. ಅಷ್ಟೇ. Okay. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. Next, x cube plus 5x square minus 4 divided by x square. Okay. Now, tell me, is this in the form of f of x divided by g of x or no? ಎಸ್ Yes, ಮ್ಯಾಮ್. ma'am. Yes. ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ? No, ನೋ ma'am. ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So tell me, is all terms are divided by only one term, right? Yes, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ma'am. So ನಾನು ಇದನ್ನ X ಪ್ರತಿ cube ಟರ್ಮ್ by ಅನ್ನ x x square square. ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, Yes, ma'am. Because when I add back, LCM is x square only, right? Yes, ma'am. Okay. So ಈಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ x square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು? 2 times times. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Times. ಇಲ್ಲಿ x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು? X x ಉಳಿತು. Plus ಇಲ್ಲಿ 5. x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Minus Minus 4 4. 4 by Minus. x square. ಈ 4 ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. 4 by x square ಅನ್ನ ನಾನು 4 into Okay, 1 by ma'am. x square ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ X ಆಫ್ into the ಫಸ್ಟ್ x. ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ Into ಆಫ್ Second ಸೆಕೆಂಡ್ term. ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ Minus ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. third term. ಟೆಲ್ ಮಿ 1 by x square ಅನ್ನ ನಾನು x to the power minus 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, ma'am. ಈ x square ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಹಿಯರ್? minus One. 2. 1. ಹಿಯರ್ 1. ಓಕೆ. Yes, ಸೊ ma'am. 1 plus 1 ಏನಾಯ್ತು? 2 X ಆಯ್ತು. square by 2. Divided by 1, 2. ಓಕೆ. ಪ್ಲಸ್ 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? I told you what is the integral of 1? X. X. Integral of 2? 2x. 2x. Integral of 3? 3x. 3x. Similarly, integral of 5? 5x. x. Okay. Minus 4 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Minus Okay. 1 by So minus solve this. X square by 2 plus 5x minus 4 into ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಕ್ತು? X to the minus power 1. minus 1 divided by minus Minus 1. 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ 5x, ಈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ Yeah. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ x to the power 1. x to the power 1 ಅನ್ನ ನಾನು 1 by x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ x to the power 1 ಅನ್ನ ನಾನು 1 by x to the power 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by x. And that's your required answer. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Next. I will do some easy examples. We will finish some easy examples today. Remind Yes, me, ma'am. 12th question I'm not doing. Remind me tomorrow. I will do 13th question. Divided by x minus 1 dx. Okay. Tell me, is this in the form of f of x divided by g of x again? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಟೂಲ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾವು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು? X. x ಉಳಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಉಳಿತು? 1 One. ಉಳಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದು ಹಂಗೆ ಉಳಿತು? X minus x 1. minus 1 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x One. minus 1. Okay. Tell me, from this term and this term, can I take x minus 1 common? Yes, ma'am. Okay. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ x minus 1 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಉಳಿತು? X square. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಉಳಿತು? 1 ಉಳಿತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x minus 1. ಈಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು? x minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಉಳಿತು? x square plus 1 dx. Okay. That is nothing but integration of x square plus integration of 1. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು? Yes, ma'am. x square ಏನಾಯ್ತು? x X cube by cube by 3 ಆಯ್ತು. 3. 1 ಏನಾಯ್ತು? Plus x x in ಆಯ್ತು.
ಆಮೇಲೆ Plus C. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಯರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Okay. Am I clear with all 6 students present in the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I will repeat. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ? X ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ square. ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ -1 ಉಳಿತು, ಆಮೇಲೆ ಈ x-1 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x-1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x-1 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ? x-1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಉಳಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು? 1 Plus ಉಳಿತು. 1. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ x-1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರೋದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 30 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. Okay, this is very easy. Yes. Tell me how many functions we have here? 3 functions. 2 functions. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? Integration of this, integration of second, plus Plus integration of third one. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Integration of x. x ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1. 1 ಇದೆ. X So to 1 the plus power 1 ಏನಾಯ್ತು? 2 by X 2. squared by 2. Minus 3 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. Integration of cos x is Sin Minus. X. Sorry, ma'am. Sin. minus Sin X. plus Plus Sin X. sin X. sin x, correct? Plus integration of e to the power x is e to the power. power X. x plus what? c. C. Okay. So just rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? x square X squared minus 3 sin x plus e to the power x plus c. plus C. And that's your required answer. Is that Okay. correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Next one. Secant x into secant plus tan x. Okay. Tell me, is this the product of 2 functions or no? Yes, ma'am. ನಾವ್ ಈಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫೈನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್? Yes, ma'am. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. Square ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಂಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ Secant ಆಯ್ತು. square X. ಪ್ಲಸ್ plus ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? secant into tan X. ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? Secant square x ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ secant ಸೀಕೆಂಟ್ x into tan x. tan x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ma'am. ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? Minus cot X. ನೋ. No, ma'am. Tan What is x. differentiation of tan x? Tan secant square x, ma'am. Secant square. So integral of secant square ಏನಾಯ್ತು? Tan x. Tan x ಆಯ್ತು. Tell me what is derivative of secant x? Secant into tan. So integral of secant secant into x. tan into Secant x. That's your required answer. Plus what? C. C. Right? Yes, ma'am. Correct? Ma'am, adre okay, ma'am. Adre Correct. secant adu square okay, ma'am. Secant square. Derivative of tan x ಏನು? Secant square. Secant square x. So integral of secant square x ಏನಾಯ್ತು? Tan x ಆಯ್ತು. Reverse. Okay, ma'am. Correct? Okay. I will do one more, then we will end. ಏನಿದೆ? 2x ಇದೆ minus 3 sin x ಇದೆ plus 5 root x ಇದೆ into dx. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, Divide ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ Plus integral of 5 root x. 5 root x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, Yes, ನೀವು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೆಲ್ ಮಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ as 1 by 1 by x, ma'am. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? 1/2 ಅಂತ 1/2. ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಯ್ತು? X cube plus 3. by 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ Minus cos x. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1/2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Plus 1. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Ma'am, ಇಲ್ಲಿ 1/2 root x ಅದು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್? ಹಾ, ಅದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? 1/2 1/2 X. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/√x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2√x ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 1/√x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ
ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಹೇಗಂತ ಬರಿತೀನಿ 1/2 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ? ರೂಟ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾ ಸಾರಿ, ರೂಟ್ ರೂಟ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ 1/2 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? 1/3. 1/3. ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? 1/4. 1/4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1/2, ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1/2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes Okay. ma'am. Yes. So now it is in the form of x to the power n. Tell me what is integral of x to the power n? X to the power n plus 1 divided by n plus 1. 3/2 by So, 3/2 n ಮ್ಯಾಮ್. Okay, so direct agi. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 2x3/3 ಆಯ್ತು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ಲಸ್ 5 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1 3/2 3/2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಂಗೆ ಉಳಿತು, ಇದು 3 cos ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 into 2 ಏನಾಯ್ತು 10 ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. x to the power 3/2 plus c, and that's your required answer. Is this clear? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. So any doubts in today's session to anyone? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. 15/2 15/2 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. Derivative. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ? ನೋ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಾಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? 15/2. 15/2 ಸಿಕ್ತಾ? 15/2 is approximately how much? 7.5. 7.5. ಇಲ್ಲಿ 7.5 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ 0.17 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ರೈಟ್ 0.17 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ತುಂಬಾ ನಿಯರ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 8 ತಗೋಬೋದಾ ರೈಟ್ಗೆ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದು. ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Will you all do that much? Will you all do that much? ಎಸ್ Yes, ಮ್ಯಾಮ್. ma'am. Okay, right down. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಗೊತ್ತು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು? ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ dx ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ x2 by x square ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ x square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ x1 by x square ಅನ್ನ ಹೇಗಂತ ಬರಿಬಹುದು? -2. x to the power -2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್.
ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ 6 examples for today. Find the integral of following functions. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. is equal to f of x plus c. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು 2 ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, 4 ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್? Yes, ma'am. Yes. All writing is clear. Should I repeat the functions? ಇದು 2/3 ಇದೆ, x to the power 2/3. ಇದು minus 1/x. ಇದು sin x plus cos x. ಇದು cosec x into cosec plus cot. ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1/x ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಮ್? 1/x. Tell me what is derivative of 1/x? Direct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? log x. Derivative ಅಲ್ಲ, sorry. Integral log x. Correct? log Yes, of ma'am. mod x. ma'am. Log of mod x. Yes. Very good. Okay. Mod x ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? Bracket solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. Bracket multiply solve ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್? Yes, ma'am. yes ma'am. Yes. Okay. I will just stop here. Stop the class. We are already very late. Yes. Please practice the formulas properly. By tomorrow, be ready with your properties as well as list of formula. We'll continue the examples. Okay. We'll end the class.